يبيتون بعض الليالي بتدبر آية من القرآن. فهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى ردد ليلة قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى أصبح. فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. فعلى قدر طهارة القلب يكون التلذذ بقراءة القرآن. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله. ومن فوائد قراءة القرآن يا عباد الله تيسر الأمور والحاجات المطلوبة على قدر قراءة القرآن. قال إبراهيم المقدسي رحمه الله لرجل: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الرجل: فرأيت ذلك وجربته كثيرا. والقرآن شفاء لأمراض القلوب وعلامة على حب الله تعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور. وقال التستري رحمه الله: علامة حب الله حب القرآن. قال أبو سعيد الخراز رحمه الله: من أحب الله أحب كلام الله ولم يشبع من تلاوته. فلأجل هذا يا عباد الله يجب علينا استغلال أوقاتنا وأوقات أولادنا في قراءة القرآن وتعلمه لنحوز هذا الشرف العظيم والفضل الجسيم. وفقنا الله لذلك وسلك بنا أحسن المسالك وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فلم يجدوا حرجا في اتباع شريعته، وتلذذوا بتلاوة كتابه وتدبر معاني آياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقًا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والأخرى، وعلى ابنته سيدتنا فاطمة الزهراء، وعلى آله وأصحابه من رفعت لهم به قدرا، واغفر لنا به غفرا، وتولنا به في الدارين سرا وجهرا. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، الله تعالى جل جلاله الزج أمة لي سولج لتبالى كإيمان قتلوا كسلمنا قتلوا إهن يتكبر نقروننا قالوا قرآن يمثل نقر ولتان يوال الله شو منم نقر يتوقع
ከዛ የበለጠ ነገር የለም። ይህን የሰው ልጅን ደካማ ፍጡር የሆነውን የእሱን የአላህን ጀለ ጀላሉህ ንግግርን ለመቀበል ለማንበብ ለመስራት አህል አድርጎ ተገቢ አድርጎ ያን ነገርን መስጠቱ ትልቁ ከኢማን በኋላ የተሰጠን ኒዕማ ነው። ያም ትልቁ ኒዕማ የቁርአን ኒዕማ የገራው በሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሳቸው ምላስ ነው። ያህ ምላስ አላህ አግርቶት በዛ ምላስ ባይገልጽልን ኖሮ መቅራትም ማንበብም ማወቅም አንችልም ነበር። ፈኢነማ የሰርናሁ ቢሊሳኒክ ይህን ቁርአንን አላህ ጀለ ጀላሉ ያገራውን በሳቸው ምላስ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ራሱ አላህ ጀለ ጀላሉ ጅብሪልን ልኮ ጅብሪል የሚያነብላቸውን ራሱ አላህ እንደሚያነብ ሆኖ ፈኢዛ ቀረእናሁ ፈተቢዕ ቁርአና እንዳያመልጣቸው ቶሎ ቶሎ ለማሐፈዝና ለመያዝ በጣም ይቻኮሉ ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዳይቻኮሉ ረጋ እንዲሉ አላቸውና ፈኢዛ ቀረእና እኛ ያነበብነው ጊዜ አላቸው። ጅብሪል ነው የሚያነበው ለሳቸው፣ እኛ አለው አላህ ወደሱ በሱ ትእዛዝና በሱ ውሳኔ ስለሆነ እኛ የቀራነው ጊዜ ፈተቢዕ ቁርአን የዛን ጊዜ ያህን አቀራሩን ማንበቡን ተከተለው። ከዛ በኋላ ያለው ነገር እኛ ላይ ነው ብሎ አላህ ጀለ ጀላሉ በሳቸው ምላስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ቁርአንን አገራለን። ትልቅ ኒዕማ ትልቅ ውለታ። ወለሃዛ ለዚህ ውለታ ደግሞ ለዚህ ኒዕማ ምን ያህል አመስግነነዋል፣ ምን ያህል በዛ ቁርአን ተጠምደናል። የዚህ ኒዕማ ምስጋናው የሚጀምረው ይህን ቁርአን ችላ ባለማለትና በመማር በመቅራት በእያንዳንዷ ጊዜ በእያንዳንዷ ቀን የአላህን መልእክትና መማሪያ አድርጎ የላከልንን ሳናነብ ሳናይ እማይውልብን እማይመሽብን በእንደዚህ አይነት ሐለት ከሆንን ያኔ ማሻአላህ ያህን ኒዕማን የማመስገን ሂደቱን ሂደናል። ያለበለዛ ግን ችላ ብለናል። ያህን ትልቅ ኒዕማ ከኢማን ከእስልምና ቀጥሎ ያለን ትልቁን ኒዕማ ቦታውን አልሰጠነውም፣ አላመሰገንም ማለት ነው። ወሊሃዛ ያ ዒባደላህ ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህን ቁርአን ፈድልና ችሮታ ትልቅነት በብዙ ሐዲቶቻቸው ላይ ጠቅሰውልናል። ሰሓባዎቹ ተናግረዋል። ከሰሓባዎቹ ቀጥሎ የመጡትም ታቢዕዮችም የዚህን ሻእንና ክብርን ነግረውናል። ምናሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆኑ ሰዎች አንድ የአላህ ቤት ላይ የአላህ ቤት ሲባል መስጊድም ይሁን ይህ ቤቱም ይሁን በማንኛውም ቦታ ላይ ተሰባስበው ቁርአንን አይቀሩ እርስ በርስም ያህን ቁርአንን አይማማሩ አላህ ይህን ያወረደልንን ቁርአንን ማንበብ ማለት ነው። እዚህ ሐዲስ ላይ መጣልን የትሉነ ኪታበላህ የአላህን ቁርአን የአላህን ንግግርን ያነባሉ። ወየተዳረሱነሁ በይነሁም እርስ በርስም ይማማሩታል። የማያውቀውን አንዱ ከአንዱ እየተማረ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሰባስበው ቁርአንን አይቀሩም አይማማሩም። አራት ትላልቅ ኒዕማዎችን አላህ ሲሰጣቸው ኢላ ነዘለት ዐለይሂሙ ሰኪና የቀልብ እርጋታ ሰላምን የውስጥን ሰላም ያህ ቢወርድላቸው እንጂ ወገሽየቱሁም ረሕማ የአላህ ረሕመቱና እዝነቱ ቢያካብባቸው እንጂ ወሐፈት ዐለይሂም ልመላኢካ መላኢካዎችም ጭምር አያዋቸውም እንጂ ቢሰበሰቡባቸው እንጂ እነሱ ላይ ወዘከረሁም ላህ ፊመን ዒንደህ እሱ ዘንድ ያሉ ትላልቅ የከበሩ መላኢካዎች ዘንድም ደግሞ አላህ ጀለ ጀላሉ እነሱን ቢያወሳቸው እንጂ ስማቸውን ቢያነሳ እንጂ ይሄን የአላህን ጀለ ጀላሉ ኪታብንና ቁርአንን በመቅራት በማንበብ ይሄን የመሰለ ኒዕማ ነው የሚገኝ። ወለሃዛ ምን ያህል ስብስቦቻችን ሰኪናን የሚያወርድ ራሕመትን የሚያስወርድ መላኢካን የሚያሰባስብ አላህ እንዲያወሳን የምናደርግ ምን ያህል ስብስቦቻችን ያን ያክል ናቸው? ምን ያህል ስብስቦቻችን በዚህ መልኩ ናቸው? ምን ያህላችን ደግሞ ሰኪና አተናል፣ ራሕመት እዝነት አተናል። በብዙ ነገሮቻችን በዱንያም በዲንም ጉዳዮቻችን ላይ ቀልባችን ላይ ብዙ ነገር ተበላሽቷል። እርጋታን አተናል። የዛ ሁሉ እርጋታ ግን ይኸው ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየነገሩን ነው። ይህ ደግሞ ሐዲቱ ላይ በአላህ ቤቶች አንዱ ቤት በመስጊድ ቢባልም ነገር ግን ይህ ያለውን ክስተትና አብዛኛውን ጊዜ የሚደረገውን ነገር ለመግለጽ እንጂ ይሄን ኒዕማን ለማግኘት ግዴታ መስጊድ መሆንም የለበትም። መስጊዱ በላጭ ነው፣ ትልቅ ነው፣
ከኢዕቲካፍም ከብዙ ኸይር ስራዎች ጋር የተካበበ ነው የሚሆነው። ልክ እንደዛውም ግን በቤቱም ሰሐቢዩ ቀርቶ እኮ ፊት ለፊቱም ያየው የነበረው ብርሃን ሲወርድበት ቁርአኑን ሲያቆም ደግሞ ሲመለስ ሄዶ ሲነግራቸው ያህ እኮ ረሕመት ሰኪና ነው ተነዘለት ለልቁርአን ለቁርአን ተብሎ የወረደ አላህ እንደው ገልጾለት አሳየው እንጂ ለሰሐቢዩ ሪድዋኑላህ ዐለይሂ ቤቱ ነበር እዛ ሰዓት ላይ ሲቀረው። ስለዚህ ይሄ ነገር የትም ቦታ ላይ ቢሆን ነገር ግን ስብስቦቻችን በዛ መልኩ ማድረግ ምን ያህል ስብስቦቻችን ተሰባስበን ወሬ ተሰባስበን ሌላ ነገራቶች ከመወራታቸው በፊት ቁርአንን አንድ ሱራን እንኳን አንድ ላይ ብንቀራ አንድ ሱራን አንድ ላይ ብናነብ ያልተማረው ደግሞ አብሮ ቢማማር እዛ ቦታ ላይ የሰኪና የራህመት ባለቤት መላእክቶች የሚያካቡት ቦታ ይሆናል። አጉል ደግሞ ሲወራ ሌላ ነገር ላይ ሲወራ አላህ አላሳየንም እንጂ ምን አይነት አረመኔ ሸያጢኖችን እንደምንሰበስብ ወላሂ ትላልቅ ሸይጣኖችና ሙጅሪሞችን እንደምናሰባስባቸው በአንዳንድ ሰዎች ስብስቦች ላይ ማለት ነው። ወለሃዳ ያ ዒባደላህ ይህን ኒዕማ ይህን ውለታን አላህ ጀለ ጀላሉ የሰጠንን ልዩ የሆነ ጊዜው ደርሶ ከመነሳቱ በፊት ጊዜው ደርሶ ከልብም ከወረቀትም ከመጥፋቱ በፊት ከዛ በፊት ይህን የአላህን ጀለ ጀላሉ ቁርአንን ማንበብ መማማር ይሄ ይገባናል። አጅሩንም ማግኘት እድልን ማግኘት ተገቢ የሆነ ለኡመት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተዋለ ውለታ ብቻ ነው፣ ለሌላ አልተሰጠም። በላጩ አላህ ካወረዳቸው መጽሐፎች ውስጥ ይሄ ነው በላጩ። ኡመቱን በላጭ እንደሆነች የኡመቱም ነብይ በላጭ እንደሆኑ ሁሉ ቁርአኑን የመሰለ ምንም ነገር የለም። በሌላ ሐዲታቸው ላይ አንዲት ሐርፍን እንኳን የቀራ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መን ቀረአ ሐርፈን ሚን ኪታቢላህ ፈለሁ ሐሰና አጅር አለው። አንዲት ሐርፍ ከአላህ ኪታብ ያቺ ሐሰና ደግሞ በ10 ትባዛለች። ከዛ በኋላ አሊፍ ላም ሚም የምትለዋን እኮ አንድ ሐርፍ ነው አልልም። አሊፍም ላምም ሚምም ራሱን የቻሉ ሐርፎች ናቸው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አስቡት ለምሳሌ ሱረት ያሲን በል ወላ ሱረት ካህፍ በጁምዓ ቀን ሲቀራ ሱረት አልበቀራን አላህ ወፍቆን እንደው ብንቀራ እነዚህ ሱራዎች ምን ያህል ሐርፎች አሉ፣ ምን ያህል አጅሮችን እንደምናካብት። የተሸወደና የከሰረ ሰው ማለት ደግሞ ይሄ ሁሉ ወሬ እየተወራ ልቡም አይነሳ ቀና ብሎም ደግሞ ይሄን ነገር ልስራ ብሎ ውስጡን የማያነሳሳ ሰው فإنك لا تسمع الموتى ልብ የሞተን ልብን እኮ ማሰማትም ማስደመጥም አይቻልም። ولهذا يا عباد الله ይሄን ነገርን ቁርአናችን ረመዳን እየመጣ ነው። ይሄኔ ወላሂ ከመካከላችን አለንበት ሁላችን ከረመዳን ጀምሮ አንዳንዴ ይሄን ቁርአንን ከፍቶትም አይቶትም የማያውቅ ሊኖር ይችላል። ያ ቁርአን በቃ ቦታው ላይ በተቀመጠ የረመዳን ግዴታ ብቻ አስመስሎት ማለት ነው። ولهذا ያን ነገርን ማብዛት መደጋገም በደጋገመውና ዘውታሪ በሆነበት መልኩ እንደምንም ብሎ ራሱን አሸንፎ ነፍስያውን ሸይጣኑን አሸንፎ ዛሬ አንዲት ወረቀት ነገ 2 ወረቀት 5 ወረቀት እያደረገ ግማሽ ጁዝ ማለት ነው 5 ወረቀት 10 ወረቀት 10 ጁዝ 20 ደቂቃ ማጥፈጅ ነገር ማለት አላህ ለወፈቀው ሰው እንደገና እየደከመና እየመላለሰም ከሆነ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየደከመ ትንሽም ቢሆን ቁርአንን በየቀኑ ሲቀራና ሲደጋግመው ለኢማም አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ ምን ይላሉ? የዛን ጊዜ ነው የሚገራው፣ ሲደጋገም ነው የሚገራው። የሐፈዘውም ለምን አይሆን? በደንብ የቀራውም ለምን አይሆን? ከመቅራት ሲያቆምና ሲርቅ ምላሱ ላይ መክበድ ይጀምራል፣ ምላሱ ላይ ይታክተዋል። እንደዚህ አይነት ችግሮች ይመጣሉ። ይሄን ደግሞ ዒልም ቁርአን ላይ ያለ ሰው ያውቀዋል። ወለሃዳ በደጋገመው ቁጥር እየገራለት አላህ እያገራለት ይሄዳል። አቅልህን ይጠብቃል። አእምሮን አላህ በአእምሯቸው ኒዕማ ሰጥቶ ያኖራቸው እድሜያቸው ከፍ ብሎ የቁርአን ሰዎች ናቸው። በዛም ነገር ብዙዎቹ መስክረውላቸው ነበር። ምን ይሉ ነበር? ሰይድ ኢክሪማ ረሂመሁላህ ቁርአንን የቀራ ቁርአንን በደንብ ያነበበ ወደዛ ወደ ተዋረደ እድሜ አይመለስም። ራሱን የማያውቅበት ነገራቶችን እንዳለ ምን እንደሚያደርግ የማያውቅበት ወደዛ እድሜ አይመለስም። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ጠብቀኝ ካሉት ነገራቶች ውስጥ ኢላ አርዘሊል ዑምር ከእድሜው በጣም ከባዱና ኃይለኛ የሆነ የከፋ የሆነ እድሜ አለ። ሰውየው ማንነቱን ሳያውቅ ወደ ልጅነት የሚመለስ ከዛ እድሜ ጠብቀኝ ይሉ ነበር። ቁርአንን የቀራ አላህ ወደዛ አይመለስም ይሉ ነበር። ልክ እንደዛውም እነ ኢማም ረጀብ አልሐንበሊ ምን ይሉ ነበር? ቁርአንን የሰበሰበ በደንብ አድርጎ የቀራ በአቅሉ ይጠቀማል በህይወት እስካለ ድረስ ይሉ ነበር። ولهذا
አብዛኛ ጊዜያቸውን ሷሊሆች ይይዝባቸው ነበር። በቁርአን ጊዜያቸውን ያሳልፉበት ነበር። ያኔ አላህን ጀለ ጀላሉ መልእክትን ተደቡር እያደረጉ እያስተነተኑ እያነበቡ ጊዜያቸውን ይጠምዱበት ነበር። ሰይድ ኢማም አልሐሰን አልበስሪ አንዲት ሌሊት አንዲትን አያን በመደጋገም ብቻ ሌሊቱ ለብቶባቸዋል። ወኢን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ትሕሱሃ፣ የአላህን ኒዕማ እናንተ ላይ የዋለላችሁን ውለታን ብትቆጥሩት እኮ ቆጥራችሁ አጨርሱት። ቆጥራችሁ መቼም የምትጨርሱት የምትሏን ኒዕማን እያነበቡ አይናችን እኮ በተገለባበጠ ቁጥር በየቀኑ አሉ ኒዕማ ላይ እኮ ነው የሚያርፈው። ይህን ሁሉ ኒዕማን ቆጥረን ልንጨርሰው አንችልም ቢለው ይህን እያስተነተኑ ሌሊቱ በሙሉ ይነጋባቸዋል። በእንደዚህ አይነት ነው። ልክ እንደዛው ሐታ ሰይድ ኢማም ኢብራሂም አልመቅዲሲ ረሂመሁላህ ምን ይሉ ነበረ? ለደረሳቸው ለአንድ ወዳጃቸው ሲመክሩት ይኸውልህ ቁርአንን መቅራትን አብዛ፣ ቁርአንን ባበዛህ ቁጥር ነው የምትፈልገው ነገር የምትወደው ነገር መሳካት የሚበዛው። ያ ነገራቶች መሳካታቸው ራሱ የሚበዛውና የሚሆኑት አላ ቀድሪ ቂራአቲከ ሊልቁርአን ቁርአንን በቀራህ ልክ ነው ብለው። ይሄ አሁን ለምሳሌ በሐዲስ በምናምን የመጣ ነገር ሳይሆን በተጅሪባ ያወቋት ነገር ነው። እሳቸው ይሄን ነግረውት ደረሳቸው ራሱ ምን አሉ? ፈጀረብቱሁ ፈወጀድቱሁ ከዛሊክ፣ ይህን ነገርን ሞከርኩት እንደዛው ሆኖ አየሁት። የቁርአን ድርሻዬ በቀነሰ ቁጥር የምፈልጋቸው ነገራቶች የመሳካት እድላቸው ይቀንሳል። ቁርአንን በቀረው ባበዛው ቁጥር በዛ ልክ እነዛ ነገራቶች ይሳኩልኛል፣ ለዛ ነገር መወፈቅ አላህ ያደርገኛል ብለው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነበር ያደረጉት። ከዛም በላይ ሰይድ ኢማም አብዱልሳህል ቱስተሪ ሚን ዒባዲላህ ሳሊሒን ትላልቅ ከአላህ ባሪያዎች ከነበሩት ውስጥ ምን ይሉ ነበረ? አላህን የመውደድ ምልክቱ ቁርአንን መውደድ ነው ይላሉ። ሰይድ ኢብን መስዑድ አብዱላህ ኢብን መስዑድ ታላቁ ሰሓቢ ረዲየላሁ ዐንሁ የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጫማቸው የሲዋካቸው ኃላፊ ማለት ነው፣ ኻዲም ይህን የሚይዙት ትልቅ ዓሊም የነበሩት ምን ይሉ ነበረ? ማር ከበሽታ ሁሉ መድኃኒት እንደሆነው ቁርአን እኮ ለልብ በሽታ መድኃኒት ነው። ልቡ ላይ በሽታ ላስቸግረው እንደምንም ራሱን ጠምዶ በቁርአን ይጠመድ፣ ጊዜውን ይጥመደው በቁርአን። የዛን ጊዜ የቀልቡን በሽታን ዓፊያ ሲሆን ታያላችሁ ብለዋል። ያለበለዚያ ግን ይህ ዓፊያ ከሌለ ቁርአንንም ለመቅራትም አያነሽጠውም፣ አያነሳሳውም። ያ በሽታ ታግሎና ነፍስያን ሸይጣንን ተቋቁሞ ጫናቸውን እንደምንም ታግሎ ይህን ቁርአንን ለመቅራትና እዛ በር ላይ ለመግባት ካልሞከራ ያለበለዚያ አልገራልኝም እየተባለ የሚተው ነገር እኮ አይደለም። ይህ ነገር ለዱንያ አልገራልኝም ተብሎ አልተተውም። በብዙ መንገዶች ይሞከራል። እዚህ ቦታ ላይ ግን አልገራልንም እንላለን። ላኪን ታግለን ደግሞ ይህን ጥፍጥና ስንቀምስ አንዳንድ ከባባድ ከቁርአን የሚጋርደን የቀልብ በሽታዎች ሲነሱ ደግሞ ልንጠግበው አንችልም። ወለሃዛ ሰይድና ዑስማን ብን ዓፋን ታላቁ ኸሊፋ ሶስተኛው ኸሊፋ ሰይድ ዑስማን ብን ዓፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይሉ ነበረ? ለው ጠሁረት ቁሉቡና ልባችን እኮ ቢጸዳ ከምንጠቀም ባሪያዎች አላህ ያደርጋል። አህለል ቁርአን ወኸዋሱህ ከተባሉት ባሪያዎች ብንመደብ አላህ ያደርጋል። የቁርአኑን ሲሩን ሚስጥሩን ከሚገለጽላቸው በዛም ሐያታቸውን ሁሉ ከሚመሩ ባሪያዎች አላህ ያደርጋል። ይህን የቁርአንን በረካን ከማይከለከሉ በዱንያም በአኸራም በቁርአን ከፍ ካሉ ባሪያዎች አላህ ያደርጋል። ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما